ان کے عذاب کے اوپر ان کا ایک اور عذاب، بتا ان کو دگنا عذاب دیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیں دوزخ کا عذاب کا سن کے ہی جان روح فنا ہو جاتی ہے، یہاں پہ اللہ اگلی نسلیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے سر کے اوپر آئے گی؟ کون اس کی؟ ابھی بڑا وقت ہے توبہ کر لو گے، اللہ نے تو خود کہا ہے کہ وہ سب معاف کر دے گا۔ پھر نضر بن حارث، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا مشرکین مکہ میں، تو وہ کیا کہتا تھا تجارت کی غرض سے نا ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتا تھا، تو ملک فارس جو تھا وہاں پہ بھی اس کی تجارت کے لیے جاتا تھا۔ وہاں سے اس نے کیا کیا کہ ناچنے گانے والی عورتیں، غور کیجئے گا، نضر بن حارث فارس سے ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ہائر کر کے مکہ لے کے آتا ہے۔ کیوں لے کے آیا؟ کہ تاکہ جو نئے نئے ینگ بچے اسلام کی طرف آتے تھے نا، وہ ان کے پیچھے ان کو لگاتا تھا تاکہ ان کو اسلام سے دور کر سکے۔ آج آپ دیکھ لیجئے آج ہم کیا کر رہے ہوتے، ہر فنکشن کے پیچھے اگر اپنے اچھے مقصد کا فنکشن ہے، آپ نے فنڈ ریز کیا ہے، اس کے بعد گانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ آپ شادیوں پہ دیکھ لیجئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دوست سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں پتہ ہے ہٹ تب کرتی ہیں جب ایگزامپل سامنے آتی ہے، اور ہر طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ریلیٹ کر کے آپ کو بتا سکوں، جو ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا ہے، اب ڈرامے دیکھنے میں کیا ہے، یہ چیز کوئی نہیں چھوٹتی ہے، سازا یہ نہیں چھوٹتی ہے۔ بٹ ڈرامہ تو بہت اچھا تھا، وہ سبق آموز ڈرامہ تھا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے، باہر سے قصے کہانیاں سن کے آتے تھے۔ قصے کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی پرفارمنگ ہوتی ہے نا، پیچھے تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں۔ اب آپ ریلیٹ کریں ذرا کہ وہ قصے کہانیاں جو تھے وہ آ کے سناتے، وہ ایسی محفل بناتے تھے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، بتاتے تھے۔ پھر ہم نے جیسے پڑھا قوم عاد کی بات ہے، قوم سمود کی بات ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے قصے بتاتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور یہ سارے لے کے وہاں سے سیکھتے تھے، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے ایسے ہی مجلس بناتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ کیا قصے بتا رہے ہیں، ہمارے قصے دیکھو، ہم تو اتنے اچھے قصے اور اتنے فن والے قصے اور اس طرح سے بیان کر۔ یہ ہے اسلام کی راہ سے روکنے والی بات۔ اب آپ کو کبھی کوئی کہتا ہے نا تو ہمارے پاس کبھی آنسر نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو کبھی ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کہا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، زِدْنَاهُمْ، کہ ہم زیادہ کریں گے، عذاباً، عذاب فوق عذاب، ان کے عذاب کے اوپر ان کا ایک اور عذاب، بتا ان کو دگنا عذاب دیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیں دوزخ کا عذاب کا سن کے ہی جان روح فنا ہو جاتی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بیما کیوں دیا جائے گا؟ بیما کانو یفسدون، کہ وہ فساد کرتے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کریٹ کرنا، بیلنس خراب کر دینا کسی چیز کا۔ فتنے میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیں کہاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری کس کے سر کے اوپر آئے گی؟ کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت بنا کے ایسی امت بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم میں سے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ داعی دین ہے۔ ہم نے جا کے دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ کیا کام ٹھیک ہے یا کیا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا اللہ کے مطابق، اپنے مقصد سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز اس قرآن میں ہمیں بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ بات ہم نے دوسروں کو بتانی ہے۔ جب ہم ابھی اپنے گھر میں ہی نہیں بتا سکے، ہم نے بات کیسے بتائیں گے؟ آنیسٹلی دل دہل جاتا ہے جب ہم ایسی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ اوپر پردہ ڈال دیا، اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، ماں کی دعا تو لگتی ہے نا، کوئی بات نہیں، اب ہمیں بھی تو کسی کی دعا لگی ہے تو کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب اتنے تو کام کیا ہے۔ ایسی ہم اپنے آپ کو تسلیاں، کمبخت شیطان دلاتا ہے تسلیاں کہ تم سکون سے رہو، امتحان کا بھی ٹائم کوئی نہیں، ابھی کوئی نہیں امتحان کے، کہاں پیپر میں بیٹھے ہوئے کو ہلائے گا وہ کہ نہیں کوئی ابھی ٹائم بڑا ہے، ابھی تو قیامت کا کوئی ڈے آیا ہے تمہارے پاس کہ اتنے دن کے بعد قیامت آنی ہے، یا اتنے مہینے کے بعد، یا اتنے سال کے بعد۔ اللہ نے اپنے پاس رکھا، تم نے ویسے چلے جانا، اس کے بعد کیا؟ ابھی تو آثار بھی کوئی نہیں آئے اس طرح والے، جو آثار آئے ہیں نا اس کے بعد تو ابھی یہ والے آنے، وہ کوئی آئے کوئی نہیں، قیامت آنی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، توبہ کر لو گے، اللہ نے تو خود کہا ہے کہ وہ سب معاف کر دے گا، تو آئے گا وقت تو پھر توبہ بھی کر لیں گے۔ ابھی تو فن کر لو، اتنی بوریت زندگی میں فالتو بیٹھے ہم تو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا میری زندگی سے، آئی ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ یہ سارا کچھ شیطان کا بخت کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فساد کرتے ہیں نا، جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دنیا بڑی خوبصورت بنائی، پوری دنیا دیکھے، ہمارا پوری دنیا کائنات بنا، زمین سے آسمان کی ایک ایک چیز اسی سورہ میں پڑھ کے آ رہے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ لکم تمہاری غلام بنا کے، اللہ نے تمہارے نوکر بنا دیے۔ نہ باہر کی دنیا کو چھوڑو، تم اپنی ذات میں دیکھو کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری پاؤں، تمہاری آنکھیں، یہ سب تمہارے نوکر ہیں۔
तुम एक चीज सोचती हो कि मुझे खारिश हो रही है तो यहाँ पे उठ के ऐसे खारिश करना शुरू कर देती है। तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हें भूख लगती है, कैसे तुम खाना खाती हो, तुम्हारे एक एक अज़ा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे तुम्हें उस तरह से दे दिया हुआ है कि वो तुम्हारे लिए, वो कहते हैं ना, काम करने वाले बन जाते हैं। इतना कीमती इंसान, इतना कीमती इंसान और नेमतों से लदा हुआ इंसान, फिर भी हम अल्लाह के हुक्म ना माने, फिर भी हम, और हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हुक्म मानो या ना मानो, ये मैं गुनाह करूं या ना करूं, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। एक बंदा तो तेरी औकात की, अगर तू ना भी करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि तुम कोई गलत काम करो, क्योंकि वो तुम्हारी जात में तुम गलत कर रहे हो ना, लेकिन तुम मेरे किसी और, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मेरे किसी और बंदे पे जुल्म करोगे, तुम झूठ बोलोगे लेकिन उसका असर किसी और की जात पे होगा ना, उसी को तुम झूठा बना रहे होगे, तुम चुगली लगाओगे, उसकी जात को खराब करने की कोशिश करो, तुम धोखा दोगे, उस बंदे को तकलीफ देने की कोशिश करोगे, सारी चीजें इधर से उधर जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं कि फरमाते हैं कि देखो ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, बंदा सोचता है क्या है, अब क्या इतने ये भी ना करे वो भी ना करे, कभी सोचो तो सही, अब इधर से उधर जा रहा है तो इधर से इधर भी तो आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी खातिर कह रहे हैं कि देखो ना झूठ बोलो, मेरे बंदे को तकलीफ होगी, ना चुगली लगाओ, मेरे बंदे को तकलीफ होगी, मेरी खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अहकामात दे रहे हैं कि ये चीजें दुनिया में फितना क्रिएट ना करो, मेरे बंदों को तकलीफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह की मोहब्बत देखनी है ना, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि सब्र सीखना है ना तो अल्लाह की जात से, कि कैसे बंदा इतनी नाफरमानियां करे और अल्लाह फिर भी रिस्क के दरवाजे पर, फिर भी उसकी टांगे नहीं तोड़ता कि तू नमाज के लिए उठा नहीं था, आज फिर उठ के दिखा। इंसान के बस में होता ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब चीजें अपने हाथ में रखी, फिर भी मुड़ मुड़ के जाता है। कभी किसी बार वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है तुझे नजात, तो वही हाल हो जाता है कि बंदा फिर उधर से उधर जलील होना शुरू हो जाता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक व तहव्वुली आफियतिक व फुजाती निक़मतिक व जमी सुहतिक। बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अचानक तेरी तरफ से कोई भी ऐसी आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाती है, आजमाइश आ जाए, या पाक परवरदिगार मैं उससे तेरी पनाह में आती हूँ। और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ रखे, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में ऑनेस्टली सबके इम्तिहान चल रहे होते हैं, बस कोई किसी तरह के इम्तिहान में और कोई किसी तरह के इम्तिहान में। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार हमें बगैर किसी इम्तिहान में डाले अपनी तरफ राग़िब कर लेना, क्योंकि कुरान की जब समझ आती है तो बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुलती हैं जो पहले हम नहीं जानते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी अपना रहम करे हम सब पे और उस फैमिली पे ख़ास तौर पे, और जो भी बीमार हैं, जिनके घर में कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे आफियत रखे। आमीन सुम आमीन। तो आइए हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हदीस से हम एज़ यूजुअल अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 969। बहुत प्यारी हदीस है। एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों से हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हमने वो सुनी होती है ना चीज़ें, वो हमारे माइंड में कहीं पीछे रह गई होती हैं। तो जैसे मैं कई दफ़ा हदीस के साथ ना लिखा होता है गुड रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर्स ही होते हैं कि एक सहाबी हुसैन बिन मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी ने उनसे फरमाया कि एक दिन हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और उनको हाथ पकड़ के कहते हैं कि चलो हसन रदी अल्लाह अन्हु की इयादत के लिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो दोनों चले उनकी इयादत के लिए। कोई बीमार होंगे या कोई इस तरह की हालत होगी। तो कहते हैं वहां पे पहुंचे ना, तो उन्होंने अबू मूसा अशरी जो है रदी अल्लाह अन्हु उनको देखा वहां पे। तो हजरत अली ने उनसे पूछा कि अबू मूसा, यहाँ पे क्या तुम इयादत के लिए आए हो या फिर तुम जियारत के लिए आए हो, मतलब उनको मिलने के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इयादत के लिए आया हूँ। तो फिर हजरत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जब कोई किसी की इयादत के लिए जाता है, अगर वो सुबह के टाइम जाता है तो 70,000 फरिश्ते, अंडरलाइन करें इस बात को और याद रखिए, क्योंकि कई दफा होता है ना हम भूल जाते हैं, फिर याद आते हैं तो कहते हैं नहीं 70 थे कि 70,000 थे। नहीं, 70,000 कैसे हो सकते, इतने ज्यादा फरिश्ते? एक्चुअली 70,000 फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफरत की दुआ करते हैं जो इयादत के लिए जाता है। और अगर वो रात को जाता है
तो फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आखिर में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और उसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार कर दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और यूजुअली आप देखें कि जिनके घरों में बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्ग कोई ना कोई बीमार रहते हैं। कितनी मजे की बात है कि आप उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, आपको वैसे ही खुशी मिल रही है। अगर माँ बाप आपके साथ हैं या सास ससुर है या कोई भी है, तो आपको अलहदा से उनकी वो खुशी भी मिल रही है, और साथ ही तो ना अजर एवरी डे, वो तो आप सारा दिन ही कर रहे होते हो ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि एक माँ को तो एक नजर भी देखो तो हज का और उम्रे का सवाब, और इस तरह से इतने इतने बड़े अजर होते हैं। तो ऐसा मौका ज़ाया ना किया करें। आपको अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ज़रूर कोशिश किया करें कि अगर कोई जानने वाले फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, नेबर्स में, और देखिए ये भी ख्याल रखिएगा कि हर एक का दर्जा भी अलग है। अगर आप अपने घर में आप अपने रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई वैसे ही बीमार होता है, तो उसकी इयादत भी करें, उसकी देखभाल करें, तो फिर भी अजर है ना। तो रिश्तेदारी में दुगना अजर है। और फिर जितने जितने रिश्ते दूर होते जाते हो तो उतना कारा फिर अजर है, फिर इस तरह से है। लेकिन रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखा करे इस मामले में। अच्छा, हजरत अली एक और रवायत में था कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब कोई शख्स ना किसी की इयादत के लिए निकलता है, तो वो जो रास्ते में चलता जाता है, तो वो जन्नत के फल चुगता जाता है, मतलब चुनता जाता है, जन्नत के फल चुनता है। और जब वो बैठ जाता है तो उस पर रहमत साया फगन रहती है। और अगर इयादत वो सुबह के टाइम करने जाता है, तो वही बात के 70,000 फरिश्ते, रात को जाता है तो 70,000 फरिश्ते। तो देखिए ऐसे टाइम पे जब आपकी नियत होती है ना, आप घर से निकलते हैं, आपने किसी की खबर लेनी है, तो उस वक्त आप साथ अपनी दुआएं भी करते रहें, क्योंकि फरिश्ते उन दुआओं पे भी आमीन कहते हैं। तो ऐसे मौके मिलते हैं ना, तो कहते हैं ना कि दुआ की कबूलियत के मौके कौन से होते हैं, ऐसे मौके होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ ऐसी नेकियां जो छुपा के रखें, किसी को ना बताएं कि आपने वो नेकी की है, ख्वाह वो छोटी नेकी है, ख्वाह वो बड़ी नेकी है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को उस वक्त जब आप मुश्किल में आए तो उस नेकी का वास्ता दे। इसी तरह से ये भी वो वैसे ही मौका है कि अगर आपकी नीयत है, आप किसी की इयादत के लिए जाती हैं, आप रास्ते में जा रही हैं, तो आप अपनी जो भी आपकी दुआ रुकी हुई है उस टाइम आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, तो इतने फरिश्ते उन दुआओं पे आमीन 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 कहते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके उस एक्ट पे राजी होता है। तो जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर तो कमाल हो जाता है ना। तो ऐसी हदीस जब भी मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरा दिल चाहता है कि भले मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मैं दोबारा से आप लोगों को सुना दूं। तो आइए जनाब, हम आते हैं अपने क्लास की तरफ। सूरत नहल आयत नंबर 95 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। उससे पहले मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है ह्यूस्टन में, समरा। मुझे अक्सर मैं उनको मिली काफ़ी देर होगी, क्योंकि जब हम मस्जिद में क्लास करते थे तो समरा अक्सर याद मतलब रहती थी क्लास में। लेकिन क्योंकि जब से हमने मस्जिद में क्लास करना बंद की है, लाइव कर रहे होते हैं, तो फिर समरा इस तरह से मुझे नज़र नहीं आती हैं। तो आज मुझे ऐसे ही कोई याद आ रही थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे भी अपना बहुत रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हाँ जी, हमने आज इंशाल्लाह 95 आया से करेंगे। तो इससे पहले हम क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक डिटेल हमने देखी थी, एक से खूबसूरत आया आ रही थी, और उसमें हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं ज़रूर बज़रूर तुम्हें पूछूंगा। आया नंबर 93 की बात कर रही हूँ कि जो कुछ भी तुम दुनिया में अमल करके आए हो ना, वला तुसअलुन्ना, मैंने आपको बताया था ना कि इतना इतना इन पे जोर है, जिसको कहते हैं कि जरूर बजरूर। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने कुछ नहीं करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे गुजार देंगे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर ले। लेकिन इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि जरूर बजरूर पूछा जाएगा तुमसे वो चीज जो तुम दुनिया में अमल करते रहे हो। और उसके बारे में इतनी डिटेल आप देखिए, बार बार आयात डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे होते हैं कि देखो ऐसा ना करना, ऐसा कर लेना, ऐसा ना करना, ऐसा कर लेना। तो अब आज की आया 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वला तश्तरू, ए लोगो वला तश्तरू, ना लेना तुम भी अहदिल्लाही, अल्लाह से जो तुमने अहद किया है ना, उसके बदले समनन कलीला,
छोटी कीमत, समनन कलीला कहते हैं, बिल्कुल हकीर सी थोड़ी कीमत पे अल्लाह सुब्हान ताला के साथ जो तुमने अहद किया है ना, उसको ना बेच देना। अब इस आया को अगर आप खोलो, अब इसको खोलने का तरीका क्या है कि आप इसके ना मीनिंग्स को और इस आया को बार बार रिपीट करना, अपने आप से रिपीट करना, और हर दफा जब आप रिपीट करोगे कि ए लोगो, अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किया है उसको तुम थोड़ी कीमत पे ना बेचना, तो उसका आंसर फिर आप अपने आप को दो कि अच्छा मैं कैसे, अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया तो मैं कैसे बेच रही हूँ, फिर बोलो यही आया, फिर उसका अगला आंसर, फिर एक सोचो कि अच्छा नेक्स्ट क्या, उसके बाद नेक्स्ट क्या। तो आपको इतना मजा आएगा। जो हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी ये तफक्कुरा, तो बिल्कुल वही होगा कि आप एक आया बिल्कुल ऐसे आपके सामने खोलना शुरू हो जाएगी। कि आज इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इस आया को और भी खोलने की, कि देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फरमाया कि लोगों, अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किया है ना, उसको थोड़ी कीमत पे ना बेच देना। अब अल्लाह सुब्हान ताला के साथ मैंने और आपने क्या अहद किया है? क्या पूरी कायनात ने अहद किया? कायनात छोड़े, क्या सारी दुनिया में जो इंसान है सबने अल्लाह से अहद किया हुआ, जो अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे फरमा रहे हैं? ये आया को गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हम मुसलमानों से ये फरमा रहे हैं कि लोगों ना करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला तो रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तो तमाम जहानों के है ना मालिक है। तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि अहद अल्लाह सुब्हान ताला से मुसलमानों ने किया है। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस कलमे में हमने अपने रब से क्या अहद किया है कि अल्लाह, मैं अपने होशो हवास में ये कलमा पढ़ के ये कह रही हूँ कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा तकदीर लिखने वाला, मुझे मेरी दुआएं सुनने वाला, मुझे हर तरह से मेरी इस दुनिया में मेरी मदद करने वाला, मुझे इज्जत देने वाला, मुझे जिल्लत देने वाला मेरा सिर्फ एक रब है। और मैं उसी के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया है मैंने, और ये मैं अहद करती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सोचिए इबादत क्या है? इबादत हम किसको कहते हैं? अबद कौन है? मैं अल्लाह की अबद में आती हूँ ना, तो मैं अल्लाह की गुलाम हूँ, अल्लाह मेरा मालिक है। अगर मैं अल्लाह सुब्हान ताला की, अब देखें कि इबादत में जैसे मैंने कहा ना कि हम सोचिए उसको थोड़ा और देखें कि अल्लाह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और कोई भी आप इसको आसान वर्ड्स में लिख लें अगर आपने मुसहफ खोला हुआ है, कि अल्लाह सुब्हान ताला का हर हुक्म, जो वो हुक्म देता है और हम उसके मुताबिक अमल करते हैं, वो अल्लाह सुब्हान ताला की हम इबादत करते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि नमाज कायम करो, हम नमाज पढ़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, 5 वक्त की डिटेल भी बता दी कि हमने कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है। अब वही नमाज जो इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, अब अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दिया कि सूरज के चढ़ने और सूरज के तुलू होने और सूरज के गुरूब होने का जो वक्त है, उसमें तुमने नमाज नहीं पढ़नी, सजदा नहीं करना। हम अगर उस वक्त नमाज पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, है ना, वो गुनाह हो जाएगा ना। तो असल में जो हुक्म है वो नमाज का नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म मानने का हुक्म है। अब शैतान ने, अब देखे कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने से इनकार किया था, तो आदम को सजदा कराना मकसद नहीं था अल्लाह सुब्हान ताला का। अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म को सजदा करना था, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ने, जिसको शैतान ने मना कर दिया, इब्लीस ने मना कर दिया था, उसने इनकार कर दिया। तो जब हमें ये बात की समझ आती है तो फिर इबादत बहुत वुसअत इख्तियार कर लेती है। एनीथिंग, जैसे हम कहते हैं ना हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, तो जब हम हुकूकुल इबाद करते हैं, जब हम किसी की खबरगिरी, अभी हमने पढ़ा, करने जाते हैं, हम कोई नेकी का काम करते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं या किसी भी एंगल से, उस वक्त हम इबादत में ही होते हैं, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, अपनी वुसअत के मुताबिक। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे वो जो रब है, जो मेरा और आपका रब है, वो हमें क्या कह रहा है कि देखो तुमने अहद किया है अल्लाह सुब्हान ताला से, तुम कलमा गो हो, तुमने इतराफ किया है। अब देखिए, मेरे पास जो, मुझे पास अगर जॉब के लिए कोई आ रहा है, मेरी एक काम है, मेरा एक बिजनेस है, उसमें कोई जॉब के लिए आता है, एप्लीकेशन भरता है,
تو मेरा वही मेरे पास काम करेगा ना। मुझे अगर उससे पूछना है कि काम ठीक किया या नहीं किया तो वो मुझे आंसरेबल होगा। जिसने एप्लीकेशन ही नहीं भरी वो उससे तो मैं जाके नहीं पूछूंगी कि तुमने किया कि नहीं। इसीलिए एप्लीकेशन तो मैंने और आपने भरी है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम हो बेहतरीन उम्मत। अब तुम्हारा ये काम है, क्योंकि पहला काम तुमने कर लिया, तुमने कलमा पढ़ा, अब ये तुम्हारा काम है। अब सोने की बात नहीं है। अब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना, बस मैं तो जो मेरा दिल चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो अभी दीन में आए नहीं है, जो अभी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए। जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं उन पे तो हदूद लग जाती हैं सारी की सारी। फिर आपकी मर्जी नहीं चलती है कि मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करूं। अगर फिर ऐसी मामला होगा तो फिर जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर मालिक यौमिद्दीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम कैसे ये कह सकते हैं हमने किस चीज का अमल का हिसाब देना अल्लाह सुब्हानहू तआला को। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना बेचो। तो हमने अब सेकंड चीज क्या सोचनी है, अच्छा हम क्या थोड़ी कीमत पे ना बेचो, तो वो थोड़ी कीमत क्या है, किस चीज में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहद को बेच रहे हैं। वो थोड़ी कीमत कभी कभी हमारी औलाद हो जाती है, कभी कभी वो दुनिया हो जाती है। दुनिया तो हकीर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, ये तो खत्म हो जानी है, कुछ देर की दुनिया। असल घर तो आखिरत का घर है, जिसमें हमने जाके, जिसमें मौत को भी मौत आ जानी है। तो वहां के बदले में तुम हकीर दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए अल्लाह के अहकामात को ना छोड़ना। अब क्या है कि फायदा क्या मिल रहा है, कारोबार शुरू किया है। अब हमें पता है कि ये कारोबार अगर हमने शुरू किया तो अच्छा कोई बात नहीं, जिनसे हमने बिजनेस कर रहे हैं कोई बात नहीं, माल अगर कोई थोड़ा सा ऐसा भी है उनको बताने की जरूरत नहीं है, माल बिकने दो किसी तरह से। अब सूद का अभी पैसे नहीं है तो चलो सूद ले लेते हो, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस इतना तो नहीं ना, अभी थोड़ा बहुत तो चलता है। कभी औलाद का मामला आ जाता है, कभी ऐसे जिंदगी के फैसले करने पड़ जाते हैं कि जब एक तरफ औलाद होती है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म होता है। कभी दोस्तियां आड़े आ जाती हैं, कभी रस्म रवाज आड़े आ जाते हैं, कभी ऐसा मामला हो जाता है हमें ऐसे फंक्शन में अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने इवन सगे माँ बाप हमें फोर्स कर रहे होते हैं कि ऐसी जगह पे चलो जहां पे हमें हमारे अल्लाह का हुक्म नहीं है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि तमनन कलीला, इस आया को लिख लें अपने दिल के ऊपर कि अल्लाह के साथ जो अहद किया है, मैं उस अहद को किसी भी तरह से नहीं बेच सकती हूँ। मैं छोटी कीमत पे इतनी बड़ी बड़ी चीजों को मैं कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ। मैं जन्नत की कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ इस दुनिया की इन चीजों के बदले में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी अजर देंगे। हम कई दफा सोचते हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं, मुश्किल आई है तो आखिर में अजर मिलेगा। आखिर में तो मिलना ही मिलना है। आज की आयत में भी आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह के जो बंदे हैं ना, जो मोमिन है, जो डट जाते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर देगा। अल्लाह दिखाएंगे उनको इस दुनिया में भी। ऐसे नहीं मामले होते हैं कि हमें लगे कि नहीं जी अच्छा कफार को तो इतना कुछ सारा कुछ मिल गया तो मुसलमान क्या रुलने के लिए आए हुए। हम अगर अपने एक्ट ठीक कर लेना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार हमें असल की समझ आ जाए। हम जो पतली गली में से निकलने की कोशिश करते हैं ना, देखिए शुरू में सूरत अल बकरा में हमने मुनाफिकीन की निशानियां पढ़ी हैं, एक एक वापस जाके पढ़ के देखिएगा कि कहां कहां हम फंसते हैं। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, लोगों थोड़ी कीमतों पे मत बेचो। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ तुमने अहद किए थे, जो अल्लाह के साथ अहद किए को बेचते हैं वो खसारे में जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि देखो अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम जरा सोचो तो सही कि इन्नमा भी जोर के लिए आता है। इन्नमा इंदल्लाही, कि बेशक सर्टनली यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हुआ खैर होते सबसे बेहतर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, मेरी फेवरेट तरीन आया आती है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे उसमें आ जाते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इंदल्लाह, अल्लाह के पास हुआ खैरुल लकुम, कि तुम्हारे सबसे बेहतर है जो तुम्हारे लिए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन कुंतुम तालमून, कि काश कि तुम ये जान सकते कि वहां पे कितनी खैर है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی آنکھ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. ہم we cannot even imagine کہ یہاں پہ چھوٹی سی قربانی دیں گے نا، اور وہاں پہ اس قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اجر لکھے ہوئے ہیں. ہم گھبرا جاتے ہیں کبھی کسی کا کوئی بات نہیں. اچھا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا نام لگا کے مطلب اپنی شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے اس کا دل ٹوٹے گا، چلو کر لیتے ہیں. اس کا دل کوئی نہیں ٹوٹنا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا. اگر 100 لوگوں کو بلایا گیا 10 لوگ نہیں بھی جائیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ کا دل اٹکا ہوتا ہے کہ وہ بہانے ہوتے ہیں نا، میرے میاں ایسے نہیں کرنے دیتے. بھائی میاں کرنے دیں گے انشاءاللہ، تم ارادے تو پکے کر لو نا. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا نا. الا یعلم من خلق، وہ کہتے ہیں نا وہو اللطیف الخبیر، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. لطیف الخبیر کہتے ہیں کہ باریک بین، کہ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ اس کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے. وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تمہارے دل کے اندر کوئی خیال بھی پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. الا یعلم من خلق. تو کس سے بہانے کر رہے ہو؟ کہ یہ پتہ ہے کیا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا پھر خود سے بھی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پیار پتہ ہے کیسے آتا ہے؟ کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اپنے ثواب کی خاطر چھوڑیں گے نا، تو وہ جو خوشی ملے گی نا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چھوٹی قیمت پہ میرے عہد کو نہیں بیچنا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے. تو یا پاک پروردگار دیکھیں اس وقت نا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے نہیں کرنا، بھلے ان کو برا لگے. تو اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اب تو نہیں پوچھتے لیکن شروع میں کہتے تھے کہ اچھا تم فار ایگزامپل شادی مہندی پہ نہیں جا رہی ہو تو اتنا مزہ آیا، تم بور نہیں ہو رہی تھی گھر میں؟ تو میں کہتی ہوں ان کو کیا پتا کہ وہ ٹائم جو پیریڈ تھا، وہ 3-4 گھنٹے، وہ کس طرح کی خوشی میں وہ بندہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. آنیسٹلی سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. وہ لگتا ہے کہ ہیپینس عجیب سی ہوتی ہے، مطمئن پن، خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ایسے تھوڑی کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے شروع میں جہاد ہوتا ہے، بعد میں تو نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ آپ پروردگار ایسی جگہ پہ مجھے نہیں جانا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے. لیکن شروع میں جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک اتنی بڑا سٹیپ لے رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہا ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں نہیں آئیں گی؟ ایک مریض کا پتہ کرنے جاؤ تو 70,000 فرشتے چلتے ہیں، اور اللہ کی خاطر آپ اپنی ایک قربانی خواہش کی دے دو کہ جس میں آپ کا دل اٹکا ہوگا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رحمتیں کریں گے انشاءاللہ. یہی خوشخبریاں ہیں ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیہ نمبر 96 میں کہ ما عندکم، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا. یہی بات میں کر رہی تھی نا کہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. اگر دنیا نہ بھی ختم ہو، ہمیں نہیں پتا کب ختم ہوگی، ہم نے تو ختم ہو جانا ہے نا. ہماری کتنی کوئی زندگی آپ بتائیں، اگر مل بھی گئی میں کہتی ہوں 70 80 90 سال، تو آخر میں تو وہ کہتے ہیں نا مسجدوں میں اعلان بھی کرانے پڑتے ہیں کہ بھئی رحم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اصل میں تو دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اب ان کو آپ چلیں، اب وہ کہتے ہیں نیوے ہو کے چلو، اب اگلے گھر میں چلو، کیونکہ گھر والے بھی اتنے بزی ہوتے ہیں. کسی کی جو آپ مذاق اپنی جگہ، ویسے بڑوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. اب ہم، کیونکہ میں اس لیے مذاق کر رہی ہوں کہ اب میں خود اس جگہ پہ آ گئی ہوں نا، کیونکہ بڑے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک بڑے تھے نا تو بڑا حوصلہ تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ ساس میری ساتھ تھی، ابو ساتھ تھے، تو پھپھو کی یہ بات، ابو کی یہ بات، تو ہم چھوٹے ہی چھوٹے رہ گئے. اور جب وہ چلے گئے تو ایک دم سے لگا کہ ہائے ہم اتنے بڑے ہو گئے، اور اب اپنا وہ وقت آنا شروع ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ ہائے اب تو ٹائم اتنا انف رہا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگوں تمہارے پاس ہے نا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اگر بچپن تھا تو جوانی آئی تو وہ جوانی بچپن کو کھا گئی، بڑھاپا آیا تو بڑھاپا جوانی کو کھا گیا. سارا کچھ، اس دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں کہ اس کو ایک نہ ایک دن ہماری زندگی سے تو ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے نا. پھر آخر میں تو دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے.
لیکن وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باق، وہ باقی رہنے والا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمارے لیے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے پردے قرآن میں پورے کھول دیے. جب تک قرآن نہیں زندگی میں کھلتا نا تو لگتا ہے کہ ہاں غائب کا تب پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز، جب ہمارا سانس آخری وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا کیسے. ہاں ہم دیکھ نہیں ابھی سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت پکچر ہے کہ دیکھنے والے آنکھ اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا خاندان، ایک اس کا مال، اور تیسری چیز کیا جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے. اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اس کا خاندان کا ہر بندہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. جو واپس اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ سوال آپ کو یاد ہے نا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہاں یہ تو بڑا آسان ہے. ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ تمہارا رب کون ہے تو پتہ ہے کہ اللہ تمہارا نبی کون ہے، پتہ ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ما دینوں کا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین اسلام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا، اللہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے، عہد کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ بات نہیں کر سکیں گے. مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کئی دفعہ نا، میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں وہ عائشہ وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا وہ کون کون سے تھے، پھر ریپیٹ کرنا ذرا. تو میں کہتی ہوں ناٹ دیٹ ایزی، شامہ شامہ کا بعد میں سوال پوچھنا. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا. اب یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے کی، یہ صبر کو بھی ہم سمجھ کہ کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں صبر پہ، کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا. اجرہم، اجر ان کا، بھی احسنی، بہترین اجر ان کو ملے گا، ما کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی اولاد ان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے. آمین ثم آمین. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیسے صبر کرتے ہیں. اگر عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا ہم سوچتے ہیں اچھا ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے.